علی تم میری اونٹنی پر سوار ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے اونٹ پر سوار ہو جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور تم؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں آپ کے سائے میں پیدل چلوں گا۔ عامر بول پڑے، مالک یہ کیسے ہوگا؟ آپ میرے آقا ہو کر پیدل چلیں اور میں غلام ہو کر اونٹنی پر سوار ہو کر چلوں۔ آپ سوار ہو جائیں، میں پیدل چلوں گا۔ فاصلہ ہی کتنا ہے، صرف 2 میل ہی تو چلنا ہے۔ اگرچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ وہ سوار ہو کر نہ چلیں، پر حضرت عامر نے انہیں اتنا مجبور کیا کہ انہیں اونٹنی پر سوار ہونا پڑا۔ ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ عبداللہ، بریدہ اور ان کے ساتھی اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ عامر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی نکیل پکڑی اور چل پڑے۔ قبا والوں نے جس زوردار انداز میں اس قافلے کا انتظار کیا تھا، اسی طرح سب نے آ کر رخصت بھی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نہایت شان سے روانہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر یثرب میں پہلے ہی پہنچ گئی تھی۔ یثرب والے قبا کے راستے پر کھڑے آفتاب عرب کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس بھیڑ میں عورتیں، مرد، لڑکے اور لڑکیاں سبھی تھے۔ سب کے سب بہت خوش تھے۔ بچے اچھل کود رہے تھے، ریت کے ٹیلوں پر دوڑ دوڑ کر چڑھ رہے تھے۔ لڑکیاں خوشی کے گیت یعنی نعت گا رہی تھیں۔ جب سورج کچھ اونچا ہو گیا تو لڑکوں نے دور سے اونٹوں کو آتے دیکھا۔ سب سے اگلے اونٹ پر جھنڈا لہرا رہا تھا۔ اگرچہ بچے ناسمجھ تھے، مگر انہوں نے دور ہی سے اونٹوں کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اس لیے شور مچایا۔ قبا سے سورج نکل آیا۔ ان کے غل مچاتے ہی لوگوں کی نظریں قبا کی طرف اٹھی۔ وہاں سے اونٹوں کی قطاریں آتی نظر آ رہی تھیں۔ تمام لوگ سمٹ کر راستے کے دونوں طرف ایک لائن میں کھڑے ہو گئے۔ اونٹ اب اتنے قریب آ گئے تھے کہ ان پر سوار لوگوں کی شکلیں نظر آنے لگی تھیں۔ یہ سواری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ کے سر پر اسلامی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ برابر میں بریدہ جھنڈا اٹھائے آ رہے تھے اور تمام اونٹ ایک کے پیچھے ایک لگے آ رہے تھے۔ لوگوں نے آپ کو دور سے دیکھتے ہی اللہ اکبر کے زوردار نعرے لگانے شروع کیے۔ ان نعروں سے یثرب کی وادی گونج اٹھی۔ یثرب کے یہودیوں کو بھی پتہ چلا اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی شان دیکھنے کے لیے باہر آ گئے۔ ہزاروں آدمیوں کا مجمع آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ کی سواری قریب آ گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سامنے آ گئی تو لوگوں نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ زمین ہل گئی، وادی گونج اٹھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی اترنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت سعد نے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے ہوئے کہا، اے شہنشاہ دنیا و دین، آپ کو اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب خادموں کی تمنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کی طرح سوار ہو کر تشریف لے چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہی رہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹنی کی نکیل پکڑی اور آگے چلنا چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یثرب کے حاکم، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ آپ میری اونٹنی کی نکیل پکڑ کر چلیں۔ اس سے ڈر ہے کہ کہیں میرے دل میں گھمنڈ پیدا ہو، میں وہی ہوں جو پہلے تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اپنے کو وہ نہ سمجھیں جو مکے والوں نے سمجھنے پر مجبور کیا۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ کے اونٹ کی نکیل پکڑ پائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد، یہ میری تمنا ہے کہ تم اپنے اونٹ پر سوار ہو کر میرے ساتھ چلو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس میں بھی میری سعادت ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی اونٹ پر سوار ہو گئے۔ اب آپ کی سواری بڑھی۔ مسلمان نعرے لگاتے ہوئے ساتھ چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گویا اب جلوس کے ساتھ چلی۔ جلوس یثرب میں داخل ہوا۔ جو مرد یا عورتیں یثرب میں رہ گئے تھے
उनमें से कुछ तो रास्ते के किनारों पर खड़े होकर, कुछ मकानों की छतों पर चढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का शानदार नज़ारा करने लगे। अगरचे ये दोपहर का वक्त था, धूप में तेजी थी, गर्म हवा के झोंके चलने शुरू हो गए थे, लोगों को पसीने आने लगे थे, पर वे इतने जोश में थे कि उनमें से किसी को भी गर्मी की परवाह न थी। सब बड़े इत्मीनान से जुलूस में चल रहे थे। जिस वक्त ये काफिला मोहल्ला बनु सालिम में पहुंचा तो नमाज का वक्त आ गया। चूंकि आज जुमा का दिन है, जुमा की नमाज जोहर के वक्त में पढ़ी जाती है, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर को सवारी रोकने का हुक्म दिया। आमिर खड़े हो गए, ऊँट रुक गए और जुलूस ठहर गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतरते ही सब लोग उतर पड़े। सब एक बड़े मैदान में जमा हो गए। लोग दौड़कर पानी लाए, मुसलमानों ने वुजू किया। सब ने मैदान में बगैर किसी फर्श और साइबान के जलती धूप में और तपते मैदान में खड़े होकर नमाज पढ़ी। नमाज से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा भी पढ़ा। नमाज पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार हुए। आपके सवार होते ही हजरत साद, हजरत अबू बकर, हजरत बुरैदा और उनके साथी ऊँटों पर सवार हो गए। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले ही थे कि मोहल्ला बनु सालिम के मुअज्जज लोग आ गए और आपकी ऊँटनी की नकेल पकड़कर मोहल्ले के अंदर चलने लगे। चूँकि हर मोहल्ला और हर कबीले वाले ये चाहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ ठहरें, इसलिए अक्सर कबीले के लोग आगे बढ़े और बहुत से लोग ऊँटनी की नकेल पकड़ने लगे। इससे बहस व तकरार होने लगी। हर आदमी अपना हक साबित करने की कोशिश कर रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हाल देखकर फरमाया, मुसलमानों हट जाओ, ऊँटनी की नकेल छोड़ दो। उसे खुदा की तरफ से हुक्म मिला है, जिस जगह ये बैठ जाएगी मैं उसी मोहल्ले में क़याम करूँगा। लोग या तो बहस व तकरार कर रहे थे या आपका हुक्म सुनकर हट गए। ऊँटनी रवाना हुई, उसके पीछे तमाम लोग चले। लोग जुलूस में चले। ऊँटनी चलते चलते बनु बयाजा के मोहल्ले में पहुंची। उस मोहल्ले के सरदार जियाद और फरवाह थे। फौरन दोनों ने बढ़कर ऊँटनी की नकेल पकड़ ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ दो, उसे हुक्म मिला हुआ है। दोनों ने उसे छोड़ दिया और ऊँटनी फिर आगे बढ़ने लगी। ऊँटनी बराबर चल रही थी, यहाँ तक कि मोहल्ला बनु माइदा में पहुंची। उस मोहल्ले के सरदार साद बिन उबादा और मंजिर बिन अम्र थे। दोनों खुश होकर आगे बढ़े और ऊँटनी की नकेल पकड़ ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो, इसे हुक्म मिला हुआ है। साद और मंजिर ने अलग हट गए। ऊँटनी फिर चलने लगी। अब मोहल्ला बनुल हारिस में पहुंची। इस मोहल्ले के मुअज्जज लोग साद बिन रबीआ और अब्दुल्लाह बिन रुवाहा थे। जब उन्होंने ऊँटनी की नकेल पकड़नी चाही तो उनसे भी कहा गया कि इसे छोड़ दो, इसे हुक्म मिला हुआ है। वे भी नकेल छोड़कर अलग हो गए। ऊँटनी फिर चलने लगी और मोहल्ला अबी बिन नज़ार में दाखिल हुई। चूँकि इस मोहल्ले के लोगों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब की ननिहाल थी, इसलिए इन लोगों को बड़ा दावा और ख्याल था कि आप रिश्तेदारी का ख्याल करके उनके मोहल्ले में ठहरेंगे। इसलिए सुलैत बिन कैस और उसारा बिन अबी खरीजा ने बढ़कर ऊँटनी की नकेल पकड़ ली। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी वही फरमाया कि नकेल छोड़ दो, इसे अल्लाह की ओर से हुक्म मिला हुआ है। फिर वे दोनों भी नकेल छोड़कर अलग हो गए। ऊँटनी फिर रवाना हुई और कुछ दूर चलकर मोहल्ला बनी मालिक बिन नज़ार में पहुंचकर एक गैर आबाद और बंजर ज़मीन पर आकर खड़ी हो गई। कुछ देर खड़ी रहकर बैठ गई, लेकिन बैठते ही फिर उठी और फिर चलने लगी। फिर कुछ दूर चलकर खुद ही वापस लौटी और ठीक उसी जगह जहां पहले बैठी थी फिर आकर बैठ गई। इस बार ऊँटनी ने बैठकर झुरझुरी ली, गर्दन नीचे डाल दी और दुम हिलानी शुरू की। मतलब ये था कि मंजिल आ गई, अब उतरिए। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे। फिर उतरते ही सब लोग जल्दी जल्दी उतर पड़े। इस बंजर ज़मीन के करीब हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकान था। उन्होंने सपने में भी ये न सोचा होगा
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मकान के करीब आकर ठहरेंगे और उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की सआदत नसीब होगी। चुनांचे जब उन्होंने देखा कि ऊँटनी उनके मकान के करीब आकर बैठ गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी से नीचे उतर आए तो उन्होंने बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बंजर ज़मीन के करीब मेरा गरीब खाना है, मैं गरीब आदमी हूँ, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे खिदमत का मौका देंगे? आपने मुस्कुराकर फरमाया, गरीबी और अमीरी की दुनियादारों की नज़रों में कोई कीमत होगी, दीन वालों के लिए नहीं। मुसलमान गरीब हो या अमीर, सब भाई भाई हैं, तुम भी भाई हो, मैं तुम्हारे ही मकान में ठहरूंगा। हजरत अबू अयूब अंसारी मारे खुशी के फूले नहीं समाए, खुशी के आंसू आंखों में आ गए। आपने बढ़कर जल्दी जल्दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान उठाया, खुशी खुशी अपने मकान में चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अबू अयूब अंसारी के यहाँ ठहरे और दूसरे मुसलमानों को वहीं के दूसरे मुसलमानों ने अपना मेहमान बना लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुल सीरीज सुनने के लिए हमारे चैनल पेजेस ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।